It was about 14 years ago. I'm talking February 2011. And Laura and I are in UNWE, right? And we are stopping students and talking to students. And then when they all went in class, we were chatting. And she was like, I actually have a guy that's in selection process, but I'm not sure. I'm like, what you mean? He's cool, but he's too cool. Because he did sales on the phone, selling investments, but his English is very bad. And I think he thinks he knows it all. But I'll see how that thing would play out. Well, the way it played out is that guy was Tommy Staikov. I met him later that year in May. And it was our team building weekend when we met. And it was a quick chat, nothing much, hit the ball, play a little soccer type of thing. And then went for the summer. I was in California and he was in Denver, Colorado. Okay, and long story short, Tommy Staikov ends up being the #1 first year, right? And the first Bulgarian first year to ever sell 3,000 units, right? So we meet at check-in, and after the summer, he was a different person. My third summer was also quite hard, so I was different too, but we were happy. And then we went to Gatlinburg, and that's where we got really close. We figured out that we like a lot of things, we have a lot of things in common. One of the major things we had in common is Calvin Klein. So we went to that store, we spent a lot of money over there. We even bought same shirts, it was ridiculous. After the summer, I went to visit him in his village. He's from Skrut, right next to Petric. And we just became closer and closer. And years down the road, he did a second summer. He brought a 20-person team, one of the 2 people from Bulgaria to ever do it. And then years later, it's the year of 2018, and Laura and I are planning, 2017, sorry. And we're planning to, get married, and we're like, who's gonna be our best man? I have somebody in mind, she has somebody in mind, but the more we talk, the more our conversation leads to our very good friend, Tomas Staikov. And we invited him over for dinner, and we asked him, and him and his wife, Veni, they loved it. And he's our best man. They were at the wedding, and to this day we're very close friends, and it warms my heart that Southwestern gave us the opportunity to create friendships like this. Now, on a more professional note, you put it in Bulgarian? You usually speak in front of Bulgarian people, so what, I need to translate on the go? Okay, so back home, I translate on the go from English to Bulgarian to my kids, and my wife thinks I'm retarded. I'm like, it's hard. Women tend to read way better and faster than men for some reason. She's really laughing. So now I have to translate it. So sales, coaching, and motivating of people changed and continue to change my life. That's why I love what I do. In this way, Tomas Staikov describes himself for over 15 years now in his career, which includes sales, leadership of sales teams, developing of organizations in Bulgaria and in the United States. In 2009, at the age of 21, he builds his first sales team of 10 people. In 2011 and 2012, he works with Southwestern Advantage. He becomes the top sales, top first year. He becomes the top salesperson his second year. And then a top salesperson, 2012, finishing in the top 10% of the company. Special award, Wall of Greats, which means he brought a 20%, he recruited a 20-person team as a personal team. And he also got the Gold Award for working 80 plus hours a week. He starts his new business, Delta 3 Real Estate, which is a business, they sell real estate, and it's a growing business for over 12 years. He creates the Bulgarian branch, the Bulgarian division of SBR Consulting, which is a part of, my wife works there now, and other people. He builds a media for real estate analysis called Delta Analysis, and he's an investor and
leader of sales for their own building. Now they don't just sell real estate, they actually came to a point where now they're building their own building, and he's the leader of the sales of that building called Isker, which is valued over $36 million, and they have some new projects that are really exciting, but I'm not going to say any more. But again, professionalism is good, but what really warms my heart that him and I met and we shared a lot of great memories, and to this day we keep on sharing. Just last night we were at dinner. So, you know, he's a father of 3 as well. 3 boys, by the way. So he's tough. He's tough. So please help me welcome a very well-rounded man and a friend of mine and my best man, Тома Стайков. Малко да се разплача. Да. Както Васко каза и Лора му е казал, че не ми е бил много добър английския. С това ще си говоря на български. Освен това... Да. Няма проблеми на английски, но снощи не съм спал много. 2 от тия 3 деца са бебета почти. Едното е на 3, другото е на 4 месеца, другото е не на 3 месеца, на 3 години. Но е доста тегаво, да. Тегавото продължава. От цялото Western започна по-рано даже и продължава, да. Интересното, като обаче сега като си говорим вече, ти я махна, но това представяне, което беше преди малко на екран, аз си го ползвам до ден днешен, когато винаги съм си представял някъде, това, че съм работил по 80 часа, нали, може би ви изглежда, че сме го нагласили като за вас, като аудитория, но аз това представяне си го използвам навсякъде. Че съм работил в Southwestern 80 часа плюс на седмица, Top First Year, така че доста хора не им става ясно, но им разказвам, нали, за какво иде реч и се впечатляват до ден днешен. Така че историята ми с Southwestern си остава и до днес и хората се впечатляват от това. SBR Consulting, това, което Васко май не каза, че е част от семейството компании на Southwestern. Нали сте виждали, че има семейство от не знам колко са вече, беха около 20, повече ли са, по-малко ли са, в холдинга, така че SBR Consulting е една от тези компании и аз се стартирах 2017 тук и това, което вие учите сега, това, което ще учите и по време на лятото и след това на менеджерските срещи, ние го пакетирахме и малко го променихме и го преподавахме на... Аз говорих минало време, защото аз спрях с тази дейност преди горе-долу година и половина, за да се фокусирам върху новия ни проект. Просто нямаше как, нали, всичко да прави човек. Но ние това нещо, което вие го учите, го продавахме на компании като Siemens, PaySafe. Ще пропусна и компаниите в България, с които сме Пощенска банка, нали? Големи компании, с които сме работили в България, са над 30 вече за тези години, които си плащат по 2-3 хиляди евро на ден, за да може да им се създаде такава програма като обучение. Ние им го правим custom made, следваме ги на, както и вие ще следваме ги на работа, да видим кой как продава, кой какво прави. След това им правим наръчници, обучения. Така в групови сесии им ги преподаваме и те си плащат по 2-3 хиляди евро на ден, не само за преподаването, но и за създаването на тренинга, който принципите са горе-долу едни и същи. Споделям ви го, за да знаете къде се намирате горе-долу и да знаете, че това, което ще научите в програмата на Southwestern, ще го ползвате още, ето, говориме си 12-15 години, аз вече като динозавър се чувствам. Чувствах се по едно време като Стефка Костадинова, защото рекорда, който направих 10 на години, колко години всъщност не беше, си стоеше този рекорд. И много се радвам, да, доста време, много се радвам, че се появи Пепи Петков, който щупи една belief barrier, нещо за което си говорите в Southwestern. Щупи тази бариера на вярвания, че това е много, че не може повече, след като той я щупи, вече и други хора я щупиха и резултатите тотално се промениха. Това е кратката предистория. Пак не съм в най-добрия фокус в момента, но реших да не отказвам предложението на Васко. Днес бяхме на една конференция за брокери, Broker Pro, след това се видяхме в ЛАСАГ, където
кратки лекции, тъй като и ние търсим стажанти за строително-инвестиционната ни дейност. Той търси за Southwestern. После вкъщи с децата и сега съм тук. Но така почвам да се зареждам малко с енергия. Презентацията, която ще видите, не е пипана от 12 години или кога за първи път ми покани. Нали, мисля, че беше след като приключих с Southwestern, 1-2 години след това, че ме покани Васко. Април 2022 апдейт, може би аз тогава отварях да показвам фърстиерите. И като... 2018 май не говориш. Да. И като си я преглеждах, осъзнах, че нищо не се е променило. Или принципите, които тогава на мен ми помогнаха да бъда успешен, които между другото ми помагат до ден днешен. Всичко, което го има в наръчниците на Southwestern, в моята фирма, живее всеки ден в наръчниците за Delta 3, което е брокерския ни бизнес. Всяка седмица имаме обучение, си говорим на абсолютно същите теми, просто адаптирани за тази сфера. Така че това не е просто една програма, която ви говорят вас, Коемо и другите менеджери някакви неща, които ви се струват доста... На мене поне така ми се струвах в началото, overexcited. Аз не съм чак толкова overexcited. И чак в дан момент ми се струваш, че малко прекалено изглежда. Че най-яката програма, че толкова много можеш да научиш. В крайна сметка се оказа, че аз толкова години след това нещата ги ползвам всеки ден. Така. Как да бъдем рекорд брейк? Какъв е рекорда сега? 166. Значи не е кой знае какво. Може да се счупи и този рекорд, както и преди сме го правили. Така че как да имате record breaking first summer? За това ще си говорим днес. Първото и най-ключово нещо, което го осъзнавам ден след ден и е тема на разговори с менеджерите в нашата фирма и с търговците в нашата фирма, и е нещо, което забелязвам, че на хората им отнема много време да го разберат. Да разберат какво искат. Работейки с 5 години в SBR Consulting, между другото ходих с колегите от Англия в Дубай, в Сингапур да правим обучения на една международна компания Hotel Beds Group, които са нещо като Booking, само че на по-едро купуват стаи и ги продават. Както и да е. Навсякъде, където съм бил и в Лондон, и тук с българските компании, едно и също нещо забелязах, че повечето хора не знаят какво искат. И второто е, че не знаят колко силно го искат. Така че това на мен, което ми помогна, е реално, че работих над визията си. Защо искам да успея, защо искам да имам хубаво лято. И си го повтарях всяка вечер. Лягах си с това. Както Емо каза, някои хора са имали добра първа седмица, добър първи ден. Аз имах много зла. Лоша първа седмица. Мислих си за отказване. Тогава следвах Лора, моята менеджерка. Мислих си, че всичко е нагласено. Как при нея така? Хората говорят любезно, пускат я вътре, има sit-down и показва книгите. Аз нямах даже sit-down там до 3-4 ден. Беше много тегаво. Аз съм тук да ви говоря само колко ще бъде яко. Ще ви кажа колко ще бъде тегаво. И трябва да сте готови за това, защото ако имате очаквания, че всичко ще е розово, най-вероятно може да се откажете още първата седмица, като видите, че не е. Хубавата част е, че тегаво е, но и вие сте тегави. Всеки един от нас вътре в себе си има доста сила. И докато не се изложиш в такива обстоятелства, в което да разбереш какво си направен, ти никога може и да не разбереш. Много хора никога не разбират на какво са способни. И си карат в едни коловози, работа от 9 до 5, заплатата, кредитите и това е. И чакаш пенсия. Нали? Моите родители са така, може би на много от вас. Много повечето хора са така. Затова това, което като първи съвет, колко много бихте искали да счупите рекорда. Не казвам, че това трябва да е цел за всеки един. Не е нужно да е цел за всеки един. Добре обаче да дефинирате каква е вашата цел. В случая аз ще ви говоря за това как да имате рекордно лято, защото това беше моята цел. Може да имате друга, може целта ви да е 3000 юнита, може да е 4000, може да не са юнити, да е нещо друго, което искате да изградите във вас, но е хубаво да мислите на тази тема. Както сега с Васко си говорихме, аз бях рекрутнак в програмата горе-долу по това време, пролетно време. Не съм имал кой знае колко време за тренировки и така нататък.
Но нещо, над което работих, беше това. Защо да замина? Защо искам да съм номер едно? Колко силно го искате? И като си отговаряте на този въпрос, затова нали, са дадени тези ръцето. Какво съм искал да кажа? Колко силно го искаш и какво си готов да дадеш? Готов ли си да дадеш, докато твоите студенти са на море, забавляват се, гледаш снимки във Фейсбук, как живота им е тотално различен, а ти си там на жегата, на дъжда, обикаляш от врата на врата, хората не те харесват повечето. Готов ли си това да го дадеш? Та така, какво искаш и какво си готов да дадеш? Защо? Имаше едно предаване, когато ние бехме по-малки. Защо е думичка вълшебна? Не знам дали сте го гледали вие. Чудесна дума е защо, навред в поземното кълбо. И е много важен този въпрос. Искам еди какво си. Готов съм да дам еди какво си. А защо го искам? Пак ще се върна една крачка назад. Повечето хора, нали, аз съм на 37, в 30-те си, в 40-те си години, 50-те си, те не са инвестирали време в това да мислят, да работят за себе си, да мислят какво те искат да постигнат, какво искат да станат и минават годините и те не знаят реално какво е важно за тях. Затова в Щатите и навсякъде по света се разпространява депресията като нали, една от най-сериозните болести. Повечето хора просто в даден момент губят смисъл. Затова помислете добре, какво ще ви даде програмата, искате ли да щупите рекорда, нещо друго ли искате да постигнете, какво сте готови да дадете и се напишете няколко защота. Това е ключа към това да разберете от какво сте направени и да си постигнете потенциала. Защото аз преди да почна да се занимавам с продажби, бех супер интровертен, срамежлив, непопулярното дете в училище, отличник, верно. Пазех се, не бях много рисков играч, исках да не си имам проблеми. Просто един такъв свит човек. Станах студент, представете си, докато на един такъв свит човек, как много не му върви из гаджета. На всеки млад човек, сега каквото и да си говорим, това е много важна тема. Нали? Дали си момиче или момче, много е важно дали другите те валидират, дали те харесват, дали имаш смелост, когато харесаш потенциално гадже, да идеш да му кажеш. Аз имах страх от отхвърляне. И затова не го правих. Двете гаджета, които съм имал преди да стана студент, реално те дойдоха да ми кажат, че ме харесват и как да им откажа, нали? за толкова години. Така, вече станах студент, започнах в друга компания, продавахме акции по телефона и тогава вече аз почнах да свиквам с това да ме режат. И си казвам, то не е било толкова страшно. И те режат и хоп, покажеш някой, който каже, това е много интересно. Ти си толкова млад, как така знаеш за тези неща, примерно за инвестициите или пък тук. Ти наистина си дошъл от Източна Европа да продаваш нашите образователни продукти. Те хората в даден момент си казват, това е невероятно. Гледат си към децата и казват, виждате ли, това момче е дошло от България. Там още комунизъм ли беше? И такива въпроси ще имате. Защо го искате? Така че аз много добре знаех защо го искам. Идвайки от такъв бекграунд на свит, срамежлив човек, който вече занимавайки се малко с продажби, ми се отвори цял един нов свят. Станах по-уверен, вече нямах проблеми с това, като харесам момиче, да го преследвам, щях да кажа, нали, да направя необходимото, да си изкажа чувствата и да не ме е страх от отхвърляне. И бях вече така, живот се открехваше пред мене. С тази компания там нещата не се случиха добре, защото в даден момент разбрах, че хората, аз не дам никаква стойност на хората, които инвестират, защото те повече си губиха парите. И дойде Лора, показа се, видях тази снимка с африканчетата, викам край. Аз допреди Southwestern бях ходил само в Гърция и в Македония, другата България. Никъде не бях ходил. Си викам, това е, ще пътувам, ще продавам и така. Така че сега няма да влизам в дълбочина какво е било важно за мен. Важното е да разберете какво е важно за вас. Да мислите по темата, да седите с един бял лист, да си ги пишете тия неща, защото това е ключа.
Като се вдъхновите, след това представете си нещата като една везна. От едната страна имате всичките тегави неща, които ще ви се случат. Не правиш продажби, жега е, или пък вали дъжд. Хората ти казват, махай се, разкарай се, нямам интерес. Минават няколко дена и натежава тази везна именно тук, с тегавите неща. И почваш да си мислиш вече за изход. Чували ли сте за fight or flight response, нали, в психологията? Или избираш да избягаш, отиваш в Макдоналдс, някъде по часова работа, не е срамно, или избираш да fight back. Обаче за да fight back, трябва от другата страна на везната да има какво да сложиш и да си замислиш, аз защо дойдох тук? Защо избрах да ми е трудно? Между другото, аз този ми период си го асоциирах с това, че с казарма. Нали, бях чувал за казармата. Ние бехме 8-8, едни от първите набори, които не ходеха на казарма. И много се радвах, защото бех слушал много гадни истории от родители и роднини. Обаче си казах, това е моята казарма. Това е трудността, която ще ме направи, ще ме подготви за живота и за това, което искам. Така че важно е какво ще сложим от другата страна на везната. Имаме ли силни причини? Имаме ли вдъхновение? Имаме ли нещо, което искаме да постигнем? Защо сме там под това дърво и плачем? Чували сте историята за дървото и за... Най-вероятно ще се случи на всички вас. И говорим за дърво, защото като е 40 градуса, нали, да плачеш на тротуара не е много приятно. Затова търсиш дърво, сядаш там и преминаваш през всичките тези емоции. По-добре да ви го кажем сега, като ви се случи да си кажеш, Тома там ни говори за това. Явно това е нормално. Явно през това аз нещо мога да премина и да продължа напред. Така, трябва да сте професионалисти да тренирате. Хората, които и в Southwest, аз, нали, Васко добре каза, че направих 20 човека екип. Да, като идете в щата, ще видите на Love Grades, че има снимка моя, заради това мое постижение. Но много от тези хора след това отпаднаха. Не завършиха лятото, поради ред причини. Имаше много хора, които бяха твърде уверени. И си казаха, аз ще се справя. Нали? Няма нужда да тренирам. Примерно тия сухи тренировки, които и вие предполагам правите, могат да ви се струват странни и си кажете, защо сега, нали, тук Sales Talk се нарича, нали? Sales Talk. Сега защо да го практикувам, защо да го уча там, като и да ще се справя, аз мога. И се замислете за топ спортистите на нашето време. Примерно Джокович, знам, че е любимият тенисист на Емо. Надал, да. Джокович, казвам го, защото той е горе-долу наш набор и всички го гледат, нали, като Стефка Костадинова и него, обаче той не се отказва и играе на топ ниво. Даже стигна финал на Australian Open. И играеше с 22 годишните там. Както и да е, Джокович, Роналдо, Меси, все за възрастни хора ви говоря, които още играят, но ви ги дам като пример, защото тези доказали се хора, милионери, наградени с възможност всичко. Те имат ли треньори тия хора, бе? Все още. Меси ходи ли на тренировки? Роналдо? Джокович има ли си персонален треньор, който даже не е бил толкова успешен, колкото него? Защото Джокович е един от най-успешните. Тези хора, въпреки всичките успехи, всичките години, те са професионалисти и професионалистите тренират почти всеки ден. Така че ако искате да имате хубаво лято, подгответе се. Част от подготовката е именно за това да мислиш за себе си, защо отиваш там, какво искаш да докажеш, какво искаш да постигнеш. Част от подготовката е да си знаеш sales talk, защото да, моят английски разбираемо беше на добро ниво, защото все пак завърши гимназия, където се учи, нали, по 5 часа на ден английски. Но говоримо, тъй като нямах опита, ми беше доста трудно. Окей, научих си sales talk. Първата седмица трудно, втората вече почваш да се отракваш, почваш вече да говориш доста по-добре, да се получават нещата. Но ако не си го научиш и опитваш да импровизираш, ще е доста зле. Така, какво друго може? Какво е? Нали, може в днешно време вече да правите друг тип тренировки, за които аз да не знам. Дайте и вие примери. Как човек може да се подготви реално? Какво може друго? Sales Talk
Добре. Четири нива. Назад си. Назад съм. Знам. Нещата се променят. Вече ползват iPad и ние ползвахме такива папки. Помня един път с колелото как паднах, защото държах папката, карах. Продаваме книжки, но също така им казваме да имаме такъв спринг чалендж, да си изберат някакъв спорт или нещо, което не са правили, да избягат маратон или полумаратон, просто да минат през същия... Това с продаването на книжките, да идете в парка, да се пречупите, да видите колко е странно цялото нещо. Това е супер тренировка. По-добре сега да видите колко е странно, защото като идете в щатите ще сте много по-подготвени. Така, тук аз съм дал пример, тогава Майкъл Фелпс беше спечели 8 златни медала на една олимпиада. Той беше еталона за трудолюбивост. Нали? Негови интервюта, ако гледат, той казваше: Коледа тренирам, Нова година, аз съм в басейна. Аз не казвам, че вие трябва да искате да спечелите всички награди в Southwestern. Аз също не съм такъв, нали, чак толкова мотивиран за това. Трябва да разберете вас какво е мотивирано. Ето Майкъл Фелпс го искал това и е тренирал всеки ден, защото като го е искал, така, е видял какво трябва да даде, за да го постигне. И името на играта, the name of the game is football, но за вас ще е... Сега ще има световно, нали? Помня колко ми беше гадно. 2012 мисля беше. Хората си гледат световно вътре на климатиците, аз братче чукам по вратите, защото футболът в моя живот, той все още едно тогава беше на пиедестал. Така че the name of the game is no. Примерно в моята компания най-успешните брокери правят стотици хиляди на година. Тяхната работа, знаете ли какви са ни на нас целите? Това е много интересно да ви го кажа. 30 разговора на ден, 10-15 срещи на седмица. Огледи. Но всеки ден 30 разговора, от които се стремиш да имаш поне 15 ефективни. Ефективно означава да се получи някакъв разговор. Защото и вие, нали, като чукате на вратата, като направите demos, hours demos attitude, нали, като направите едно демо, sit-down е вече ефективният ви шанс да продадете. Защото много хора казват: добре, чао. Нали, това за нас, примерно, е един неефективен. Така че до ден днешен ние си имаме, и между другото, за съжаление не го донесох, обаче това демо Go Cards имаше едно време, сега не знам вече с iPad-а, може би е по-различно. Но ние си ги, в нашата фирма, ето, 15 години след като съм бил в Southwestern, го имаме по същия начин, където се отбелязват бройките. За такива бройки си говорим и с Siemens, говорим си и с PaySafe и с други компании, големи и велики. Колегите в Лондон си говорят с Facebook, TikTok, нали, все компании, които SBR обучава. И защо казвам, че името на играта е не? Защото дори най-успешните търговци, какво според вас чуват през по-голямата част от деня? Не. Аз примерно си спомням, че имах средно 3 клиента на ден. За първата седмица нямах, но като хванаме цялото лято, 3 клиента на ден. Някои са били малки, други по-големи. Реално не съм продавал чак такива големи чанти. Нали. Средни продажби. Обаче, за да имам 3 клиента на ден, съм правил по 50-60 опита. С които ние хора ти отварят, не. Отварят, някои даже не ти отварят. Или аз съм бил, зависи от гледната точка, но моята работа е била по цял ден да слушам нета под най-различна форма. Примерно, една форма е: така, въобще не искам да говоря с тебе. Под друга форма е: някакъв човек излиза срещу тебе, нали, те гледа доста лошо. Да видим още една форма. Още по-лошо те гледат. Ти казват, че не искат. Излиза някакво дете и то ти казва не. Ти викаш: майка, тук ли е? No solicitors. No way, Хосе. По някой път някоя красива мацка излиза и ти казва: не, нямам интерес. Я да видим. Понякога не толкова красива мацка излиза. Казва: нямам интерес. Да. И ти в такава среда, да, понякога някой по-страшен така се показва, особено вечерно време, като се стъмни. По-уирд, ти казва, че няма интерес.
Под най-различни форми. Така, секунда, дай назад, бе. Така, под най-различни форми. Топ търговците, аз затова ви давах като пример и в моята компания до ден днешен, по цял ден чуват нета, но по цял ден търсят сделката. Да, с опита, като завъртите колелото, сигурност, нали, Васко и Емил, докато продаваха активно, със сигурност са чували по-малко не и са имали, не знам по колко клиенти вече имахте средно на ден, като бехте вече с опита, така да кажем. 3 до 6. Пак не е чак толкова много, 3 до 6, обаче сте продавали по-големи пакети и така нататък. За тия много юнити. Така че това е работа, хора. Ще бъдете реджектвани по цял ден, под най-различни форми. Готови ли сте за това? И между другото, не само в Southwestern, а в каквато и да е работа, която ще работите след това. Ако имате за цели да се развивате кариерно, да сте директори някъде, да сте предприемачи, да имате ваш собствен бизнес, продажбите са в основата. Един вид rejection ще е в основата. Във всяка една компания, за да стигнеш ниво директор, от тебе се изисква да носиш бизнес в компанията, да ходиш на срещи, да затваряш големи сделки. Във всяка една. EY, KPMG, там тия аудиторските счетоводните, пак споменавам Siemens. Кажете ми една компания, в която и да е за да си директор, ти трябва да можеш да продаваш. Ако искаш да се развиваш кариерно. И освен да можеш да продаваш, трябва да можеш да обучаваш и да вдъхновяваш, да градиш екип. Това учите в момента и това ще учите и в Щатите. И това е свързано с rejection. Обаче, това, което осъзнах в даден момент, и това, нали, моите мени, Лора ми помагаше и така нататък, и всичките принципи в Southwestern, които ще учите, че това не е личен rejection към тебе, към вас самите. Така че да му си казах, добре бе, те не че мен не ме харесват, не че ми казват, нали, ти не ставаш, те просто реджектват тази ми форма, в която аз съм там като търговец на тяхната врата. Защото може би днес са минали още 5 човека, примерно, може да съм оцелил нещо такова. Или пък както и да е. Те не реджектват мен, те реджектват това, че аз съм търговец, отишъл съм и се опитвам нещо да им продам. Но хубавата част от играта е, сега ще ви покажа една карта. Не видим дали се вижда добре. Така изглежда един успешен ден на Top First Year. Виждате, това са едни типични американски квартали. Всичко е успоредно, кръстосано, равно. Има доста къщи, в много от тях хората няма да си там, в други ще си там. Ще ви казват под най-различна форма. Не, обаче ето едно, да, второ, трето, и четвърто, даже това ми е бил топ ден. 4 дата. Сметнах по едно време, аз работех много с майндсета си. Тъй като имах много труден старт, парите ми свършиха, между другото нашите въобще не знаеха, че аз не им бях казал, че не ми плащат почасово. Въобще викам, за да не се притесняват, да не ми пречат. Не казвам, че вие трябва да го правите това. Те не знаеха. Бях теглил кредит, студентски тогава, за да замина, и първата седмица парите почнаха да свършват. Почнаха да се получават нещата, имах някакви продажби втора седмица и трета седмица имах вече повече. Нещата почнаха да се получават по-добре, обаче си сметнах, добре бе, защо пък трябва да се чувствам зле, като ми казват не? Я да сметна. Сметнах, че всяко не ми излиза към $5. Демек аз съм правил с 3-4 клиенти по $250 на ден и съм имал по 50 нет, да кажем. Всяко не $5. И в даден момент, като луд, обикалям, не. И само си повтарям, $5. Чукам, не, $5. И вече обръщаш нагласата. Наистина, човек, за да се извисиш малко над средното, да си успешен предприемач, търговец, трябва да си малко по-луд от останалите. Така че аз бях малко по-луд на тази тема и избрах вместо да се сдухвам по цял ден, да ми е готино в това, което правя. Помна, примерно вече, когато почнах да правя по 5-600 юнита на седмица, ако не се лъжа, да, мисля, че беха толкова, имах един ден, който беше 0, но такъв ден не бях имал от много време. И това леко ме стъписа. 0. Какво става? Пак ти се връщам като в първата седмица. И накрая си казах,
Абе, трябва да го отпразнувам. Отидох си, купих сладолед вечерта. Така да го направя като да покажа на съдбата, че над тебе съм аз. Окей, решил си да ми дадеш 0 днес. Аз пък ще се награда. Защо? Защото съм си направил часовете съм вкарал съм демонстрациите. Това, което се иска от мене, което е в мой контрол, това между другото за контрола е концепция, която до ден днешен ползвам и се сещам. Кое е в твой контрол? Не знам дали сте говорили вече на тази тема. Даже си запазих салфетката от Дан Мур, където ми го начерта това. Наскоро си намерих салфетката, не я паза, но снимката си намерих. CIA. Каквото е в мой контрол, аз съм го направил. Тогава защо да не се награда с един сладолед? Окей, съдбата е решила да ми даде 0, аз ще се дам сладолед. И така се държах в един доста добър спортистски майндсет. И нещата се получиха доста добре. Я да видим каква е печалбата, която съм изкарал. $10,500. Значи аз за този момент в живота ми толкова пари не бях виждал на куп. Едно от моите много силни причини, идвам от бедно семейство, нямал съм, нали, както се казва, дори за хубави дрехи като тинейджър. Положението беше доста зле финансово. И за мен беше много силен мотиватор аз да излезна от това положение. Да бъда вече финансово независим. Така че тия $10,500 сега може би не изглеждат много. Не, че тогава са били кой знае колко. Въпреки, че 2012 може би сега $30,000, не знам. Това беше за мен breakthrough. Това беше break-even. Знаете ли какво е break-even? В света на стартъпите се говори за това. Нали, кога излезеш на нула, нали, ти вкарваш, инвестираш, даваш пари, кога вече почваш да печелиш, да излезнеш вече над нулата и да почнеш, нали, да надбавяш. Така че това за мен беше break-even в моя живот. Това ми позволи след това да си кажа, аз ще бъда и менеджер в Southwestern, защото си бех изкарал пари, бех си независим, излезнах от общежитието, отидох на квартира до НДК, между другото, много хубава локация. Тогава, той сега си хубава локация и вече живота ми се промени. За мен това беше много силен мотиватор. Идвайки от място с ограничения, без пари, вече исках да съм самостоятелен. Все пак бях на колко години съм бил там. 3-ти курс студент. Вие не знам кой курс. 1-ви, 2-ви, 3-ти. Сигурно има от различни, на различни нива сте в момента, но за мен това беше топа на топ. Това беше увереността, която ми помогна вече да продължа напред и да си кажа, аз мога повече. Това беше увереността да рекрутна 20 човека отбор, да имам второ успешно лято. Бях тогава пак Супер Би, което е пак топ за европейските студенти, които са втора година, нещо като топ first year. И след това, тъй като вече завърших студент, имах си една друга мечта, една идея да се занимавам с имоти, имах самочувствието и пари си бех спестил, защото в имотите не си на заплата. Това е другото интересно, че аз се замислям, че аз никога не съм работил на заплата, освен като съм бил на надник по строежите, като съм бил първи курс студент. Бях си спестил пари, имах самочувствие, завърших бакалавър и вече стартирах собствен бизнес в сферата на имотите, който до ден днешен работи там. Така че, ето, горе-долу ви споделям за мен, кое е било много силен драйвер и което, фокус, което между другото ме караше всяка вечер, като си лягах, си преглеждах 7 Steps, тогава се наричаше. Сега още ли е така или? Плана за целеполагане. Бизнес плана, да. Значи това е ключово. Ние до ден днешен правим целеполагане. В моята компания съм си го кръстил GPS to Success, но са горе-долу същите принципи, нали, съм си го взел от Southwestern. И правейки това целеполагане с хората в екипа ни, регулярно ги караме да си го преглеждат. Питаме ги къде ти е плана за целеполагане, преглеждаш ли си го, дай пак да минем през него. Аз го преглеждах всяка вечер в Щатите. Значи положението беше толкова на дъното, че аз нямах друг избор, хора. В смисъл беше наистина, аз ще работя в Макдоналдс ли или наистина както Васко се е справил, както Явор се е справил там, нали, хората, както Момчил се е справил, аз ще мога да се справя, бе. Та беше за мен въпрос на живот и смърт горе-долу. Затова избрах да дам всичко от себе си, което включваше Hours Demos Attitude,
self-talk и така нататък, обаче важна част от атитюда беше фокуса. Беше да си припомням всяка вечер аз защо съм там, кои са ми целите, кой искам да накарам да се гордее с мен. Как силно искам вече да стана финансово независим и да излезна от бедността. Всяка вечер си го четях и с това си лягах. И не знам как ще ви прозвучи, сънувах ги нещата. Сънувах демота. Значи ти по цял ден го работиш, вечерта го сънуваш. Много интензивно е приключението в Southwestern, но това, че е толкова интензивно, нали, аз съм израснал и хората, които познавам и са го правили, просто израстваш за едно лято, все едно си бил някъде 3 години, си работил някъде и се научил толкова много. И накрая вече, да си спомням, да, Васко Гатлинбург, такова облегчение, нали, доволен от себе си, постигнал съм си целите, харчиш си пари вече, Келвин Клайн. Чувството е невероятно. Да знаеш, че си победил, така се чувствах. Победих системата, бе, не се отказах. Фокусът е ключов. И затова се връщаме пак на същия слайд. Защо? Защо фокусът е ключов? Защото ще имате 101 неща, които ще ви разфокусират. Ще има хора и ще ви казват, защо се занимаваш с това? Такива потенциални клиенти, които им чукаш на вратата, те отварят. Майка, ти знае ли какво работиш? Това е долнопробна работа. По-добре се стегни, намери си нормална работа. Тебе те лъжат. По-лошия сценарий, като се обадите на вашите, като им споделите колко е трудно, и те ще ви кажат същото. Аз затова не им се обаждах на нашите. Интроверт човек, какво да ви кажа. Не ми се занимаваше да им споделям, те да ми казват, че това е рисково за мен, че трябва нещо друго да правя. Това съм аз, не казвам, че вие трябва да сте така. Хубаво е човек да има добра връзка с родителите, сега като родител го осъзнавам. Така че ще им се обадите, ще им кажете колко ви е трудно. И те знаете ли какво ще ви кажат? Защото ви обичат. И защото не осъзнават, че това е по-лошо за вас. Прибери се. Това пък е още по, нали, даже да не ти кажа да си намериш друга работа, така прибери си се вкъщи. Нали. Някой това ще ви каже, защото ви обичат, защото ви мислят най-доброто. Не, че това е най-доброто, но според тях това е най-доброто. Почини си, отиди си вкъщи. Знаете ли какво е интересно? До ден днешен и в нашата компания, като започва някой, и дори говорим за хора на по 30 години, искат да станат брокери. Добре, но няма заплата. Всичко е на въпрос на заработка, както и при вас в момента. И те са ентусиазирани, започват работа. Сега има една такава, тя е майка на 2 деца, на 30 години. И мъжа и почва вече да й говори. Ти не изкарваш пари. Тя е, нали, 2 месеца работи при нас. Ти не изкарваш достатъчно пари. Трябва да се откажеш, трябва да се върнеш на държавна работа. И сега тя се бори с това. И всеки един, който е станал успешен и в компанията ни, минава през този период. Приятелите ти, родителите ти, в даден момент ти казват, че това не е за тебе, когато им споделиш колко е трудно. Така че помислете и за това, че най-вероятно ще ви се случи. Вие няма да го усетите. Ще им се обадите, ще им поплачете, ще им споделите колко е трудно и може би ще сетите, че съм ви го казал тук, защото те ще ви кажат, знаеш какво? Я остави и се прибери по-добре. Да, тук е въпроса за какво сте там? Защо сте там? Защо сте го избрали? Какво искате да постигнете? Окей ли сте да сте average в живота? Или искате нещо по-различно? Тънка е разликата. Нали, едно от нещата, които мен много ме вдъхновяваше, нали, тук изобразявам се едно моите родители. Това да им докажа, че ето, аз мога да се почувстват горди от мен, да си кажат, ей, браво бе. Това ми беше също силен мотиватор. И си спомням на Awards банкета Николина Чекърдъкова, нали, нашата са от Петричко. Това беше, нали, среща с Наваско, майка му. Просто защото те са такива семпли хора от цел, нали, да дойдат на Awards банкета, да видят, че ме награждават. Нали, всичко това беше за мен много емоционално. Нещо, което ми беше силен драйвер, когато беше трудно. Сега, дано да не ми изглежда като някаква мелодрама това, което ви разказвам, но човек, за да счупи рекорда, трябва емоционално да е на друго ниво. Трябва емоционално да се пребори с всичките тези
пречки, които ще ви се случат и да мислите като шампион. Стигнете ли и ще разберете, аз за себе си разбрах това лято, наистина от какво тесто съм направен. След това самочувствието, увереността в себе си беха на съвсем друго ниво. Това ми помогна да успея да клоузна сделката с жена ми, с красивата ми жена, която просто не знам, в предното ми състояние какъвто бях, това нямаше никога да се случи. Помогна ми да съм успешен предприемач. Просто много ми даде програмата на Southwestern. И ето, станах номер 1 тогава. Чувството беше невероятно. Има два типа мотивация. Реално някои хора се мотивират от това да са номер 1, да спечелят награда. Оказва се обаче, че топ спортистите по-често се мотивират от това да не са номер 2. Едното е towards motivation, искам да постигна, да съм номер 1, да спечеля наградата. Другото е away motivation. Не искам да съм посредствен, не искам да съм номер 2. Намерете кое за вас работи повече. Аз си признавам, че това да бъда, аз съм може би по-away motivation driven. Не беше толкова за признаването, просто да си кажа, приключи това лято, станах номер 1, постигнах си целите и това ми беше супер голямо облегчение. Така че помислете и вие, кое ще ви мотивира повече. Това да сте номер 1, да спечелите някаква награда или това да докажете на себе си, на родители, на приятели и така нататък, че вие сте способни. Така се чувствах. Спомням си. Доставям си последните книги, сядам на пейката отвънка, бех си взел бира, цигари. Аз не съм пушач. Мисъл, от край време е така, понякога паля една цигара. Но тогава вече, нали, тотален казармата свърши, уволнение. Чувството е невероятно. В смисъл, адреналина, чувството е така да си докажеш на себе си и си постигнеш целите е невероятно. И тук искам да ви покажа. Сега, правите ли го това още? Да пращате писма хората. Да, това ако искате, Васко ще ви го изпрати. Сега не мисля да ви ги чета всичките, но днеска си ги четох и направо ми стана много мило. Какво съм писал на Робин Макърджи, моя менеджер тогава. Първата седмица, втората седмица, третата седмица. Просто ми стана мило, защото видях аз наистина в какво емоционално състояние съм бил, нали, как съм ги изживявал нещата и колко съм бил мотивиран и вдъхновен да направя това, което направя и го направих. Да, станах топ first year. 7-8 години никой не можа да го бие този рекорд. Не защото е нещо невероятно, но защото това е въпрос на тези бариери на вярване. След това, като Пепи го подобри, след това вече, доколкото знам, българите в момента са топ продавачите в Southwestern. Нали така? Топ рекордьорите. Знаете ли по мое време какво беше? Мале, тия естонците продават много. Тия американци. Те, защото са американци, те затова продават. Ние сме се свили там до 3-4 хиляди юнита беше тогава. Ние, нали, сме българи от източна Европа. Все едно има някакви такива точно бариери на вярванията, кой колко може. Защото е от някъде си. Така стигма. Но аз си ги щупих за себе си, станах номер 1. След това Васко, Емил и другите хора, които станаха топ търговците, са щупили бариери. И той един като я щупи, вече на другите си казва, щом Пепи е продал толкова, аз ще мога да продам толкова. Въпрос на психология. Да, имаше някаква градация. Първата седмица се оплаквам, че нищо не върви добре, но все пак съм намерил позитивите. Нали, нещо друго, което ни учиха тогава е да намериш 3 позитивни на каквото и да се случи, нали, гадно, да намериш 3 позитивни на това нещо. Аз какво съм писал? Супер, нямам продажби, ама I'm losing weight. I'm getting more handsome. Намерил съм нещо, да. Влизал съм във форма. Втората седмица беше доста добре. Постигнал съм си целите да правя 180 демота за седмицата, 80 плюс часа да работя. Първата не достигна до 180 демота, между другото. Целта ми за лятото, тук това, нали, е ключово, е всяка следваща седмица да бъде по-добра от предишната.
Просто така, всяка седмица да мога да съм по-добър от предната. Да надмогвам себе си. Третата, какво съм писал? Всеки път, когато ти пиша, си представям визуализацията. Не случайно вечер си лягах с този план на целеполагане 7-те стъпки. Какво искам, визуализирах си. И тук какво казвам? Визуализирам си как... Това е третата седмица. Лято беше 12, нали така? Визуализирам си как сме на края на лятото и ти ми... нали, здрависваме се, shake hands, на чекаут. Друго, което си визуализираме, как пием коктейли на Сизвър. Да си визуализирам тези неща ме кара да се чувствам да чувствам важността на това да съм, нали, да съм професионалист като цяло. Being professional. И гордостта на това да заслужа тези моменти. Значи, ако Васко може да им го изпратиш, да видят емоцията каква е тук. Не случайно го споделям, защото аз, нали, като интроверт не съм... Интровертите не си споделят толкова емоциите, обаче за да имате едно хубаво лято, вие трябва да сте на това ниво на играта. Това е борба с самите себе си, не с нещо друго. Не с някой друг. Не с хората, които ще ви казват не. Това е точно борба на всеки един от вас с самите себе си и доколкото може да превъзмогнете травми, които са ви нанесени от родители, роднини, без да искат, от гледна точка на това кой какво може, кой за какво е роден и така нататък. Ще ги преодолеете тия неща, ако искате, и ще минете на едно следващо ниво. И да, може да счупите рекорда или пък друга цел, която имате да постигнете. Така, такова е чувство, да, се носи на върха на планината. Един много, това от Майкъл Джордан мисля, че беше, или може и да бъркам, но да, когато си поставяш цели и като се целиш в луната, дори да я пропуснеш, ще си сред звездите. Това е абсолютната истина. Ако не си поставяш висока цел, няма да си сред звездите. Ще си в средната статистика, average. Когато искаш да си above average и си поставяш по-висока цел, не винаги целите се постигат. Това е важно да го знаете. Ти си поставяш някаква цел, работиш, може и да не я постигнеш. Обаче, поставяйки си цел някъде по-високо, работейки за постигането на тази цел, обграждайки се със същите хора, ти в даден момент виждаш, че си по-нагоре от average. И мисля, че това е последния слайд от презентацията. И съм готов да ви отговоря на въпроси, ако имате такива. Да. На края на лятото успя ли да преизпълниш целите, които си беше поставил в началото, с целият този фокус и визуализация и всичко, което си положил? Да, бех си поставил за цел точно 3000 юнита, продавал 2994 между другото. Което като се замисля, да, трябваше да се напъна още малко, да си купа една книжка сам, в крайна сметка. 6 юнита. Нали? Да, за което, но да кажем, че 3000 си поставих, 3000, даже има една такава тениска, не знам дали си я паза още, и пише Tommy 3000, която си я бех направил преди началото на лятото. Просто силата на визуализациите, на... Да. Да. Други въпроси? И това с визуализацията, къде си седял с бял лист, ти си го направил. В смисъл, седнал си на един бял лист и си писал защо искаш. Да, между другото за първи път пред тази модел на мислене, тази рамка, нали, се срещнах в Southwestern. Реално то 7 Steps ме накара аз да седна и пред белия лист и да мисля какво искам и какво е важно за мен.